আপনি কি বিটিএন নিউজের সেরা সাংবাদিক হতে চান? পাঠিয়ে দিন আপনার এলাকার দুর্নীতির ভিডিও সহ সম্পূর্ণ তথ্য। আপনার নাম, ছবি সহ আমরা এই সংবাদ পরিবেশন করব। আপনার সংগৃহীত সংবাদ 9435172456 অথবা 9435073499 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে পাঠিয়ে দিন। আপনার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলে সংবাদ প্রেরণের সময় তার উল্লেখ করুন। আপনার নাম ও ঠিকানা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। নমস্কার, বিটিএন নিউজে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি মুনালি। যাব বিস্তারিত খবরে, তবে তার আগে দেখে নিই এখনকার সংবাদ শিরোনাম। মহাজোট সরকার গড়লে বাড়বে অনুপ্রবেশ আর আতঙ্ককারীদের দৌরাত্ম্য, বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শাসক দল বিজেপিকে উৎখাতের ডাক কানহাইয়া কুমারের। দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন তৈরি করছেন সোনার এআইইউডিএফ প্রার্থী, মন্তব্য আমিনুল হকের। ভোটার সচেতনতায় বালু শিল্পের পর এবার ঘুড়ি উৎসব কাছাড় প্রশাসনের। এবারে বিস্তারিত বিটিএন সংবাদ। অসমে মহাজোট সরকার গড়লে অনুপ্রবেশ আর আতঙ্কবাদীদের দৌরাত্ম্য বাড়বে। শিলচরে বিজেপির বিজয় সংকল্প সমাবেশে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ এর মহাজোট যদি অসমে সরকার গড়ে, তাহলে একদিকে যেমন অনুপ্রবেশ ঘটবে, তেমনি বাড়বে আতঙ্কবাদীদের দৌরাত্ম্য। শুক্রবার ইন্ডিয়া ক্লাব ময়দানে বিজেপির বিজয় সংকল্প সমাবেশে এই মন্তব্য করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি সহ উন্নয়নের কথা তুলে ধরে বিজেপি প্রার্থীর পালে হাওয়া তোলার চেষ্টা চালান তিনি। কার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে নির্যাতনের শিকার হয়ে আসা মানুষদের নাগরিকত্ব প্রদানের পাশাপাশি অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানো হবে বলে জানান অমিত শাহ। ফের অসমে সরকার গঠন করা হলে বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান করা সহ স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করা হবে বলে জানান তিনি। বলেন, বরাককে মাল্টিন্যাশনাল লজিস্টিক পার্কের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে এবং এর মাধ্যমে বরাক সারা দেশের সঙ্গে যুক্ত হবে। ল্যান্ড জেহাদিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। मां कामाख्या की भूमि है। हमेशा मां का आशीर्वाद आसाम पर हम सभी पर रहा है। आज इस भूमि पर मां कामाख्या को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। 3 जगह मैं यहां जाकर आया हूं और मैं आपको मेरे सभी राजनीतिक अनुभव के आधार पर बताता हूं कि असम में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। राहुल बाबा आए थे, राहुल बाबा उन्होंने स्टेटमेंट किया, बदरुद्दीन अजमल आसाम की पहचान है। मुझे बताइए सिलचर वालों, ये महान आसाम की जनता की पहचान बदरुद्दीन अजमल हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? ये कांग्रेस पार्टी, बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन उस बात को बताता है, अगर फिर से उनकी सरकार बनी तो घुसपैठियों से पूरे आसाम को भर देना है। कि प्रियंका जी आसाम में जाती है तो गमछे पर नो सीएए लिखती है। क्या लिखती है? जोर से बोलो, क्या लिखती है? और यहाँ आती है तो गमछा ऐसा साफ सुथरा होगा। इस महासीए का विरोध करते हैं, यहाँ चुप्पी साध लेते हैं। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी के देखने के और चबाने के दांत अलग है, मित्रों अलग है। और कांग्रेस पार्टी आती है तो आतंकवाद और आंदोलन फिर से कांग्रेस पार्टी की लड़ाई कराने की और राज करने की नीति के कारण ही आसाम आज तक आंदोलन और आतंकवाद से घिरा
और इस बदरुद्दीन अजमल को लाकर वो ही बता रहे कि हम तो घुसपैठ होने देंगे, घुसपैठ होने देंगे। नहीं तो मैं आश्वस्त करता हूं आप लोगों को, यहाँ जो आए हैं शरणार्थी, उनको नागरिकता भी मिलेगी और घुसपैठियों को निकालने का काम भी। हमने यहाँ पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को हम जल्दी से जल्दी सिलचर में पूरा कर पूरे पूर्वी देशों में यहाँ से उत्पाद जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा था हम 370 और 35 से हटाएंगे, हमने 370 और 35 से को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ लेने का। मोदी जी ने कहा था, हमारे संकल्प पत्र में था कि हम राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाएंगे, और आज राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की शुरुआत ट्रिपल तलाक को हम समाप्त कर देंगे, और आज मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने के लिए ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक घुसपैठिए नशा लेकर आते हैं, नशा नारकोटिक्स लेकर आते हैं। हमने तय किया है सिलचर के अंदर बड़ा घाटी के लिए एक स्पेशल नारकोटिक सेल बनाकर युवाओं को नारकोटिक्स से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगा। मित्रों, अभी मोदी जी ने आसाम के लिए बजट जो दिया, उसमें आसाम के लिए 53,000 करोड़ की नई सड़कों की घोषणा मोदी जी ने की है। मित्रों, नई सड़कों की घोषणा मोदी जी ने चाय बागानों के लिए 1,000 करोड़ रुपया, उनके आवास, उनकी स्कूल और उनके स्वास्थ्य के काम के लिए अलग से 1,000 करोड़ रुपया देना। एक और मोदी जी और असम भाजपा सरकार चाय बागानों के अंदर उनके विकास का काम करती है, और जिन्होंने जमीन कब्जाई थी, ये लैंड जिहाद के सामने एक और बार भाजपा सरकार बना दो, मैं बताता हूं ये लैंड जिहाद करने वालों को दिन में आसमान के तारे गिनवाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। हमने तय किया है कि 2022 तक आजादी के 75 साल समाप्त होने तक आसाम के अंदर 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और 8 लाख युवाओं को प्राइवेट में नौकरी दिलाने का काम करेंगे। और मैं आप लोगों को अपील करने आ गया हूं, हमारे प्रत्याशी आ गया हूं। हमने जिनको टिकट दिया है, पार्टी ने सोच विचार कर दिया है। मैं गारंटी लेता हूं कि हमारा भाजपा का कार्यकर्ता है, 20 साल तक आपकी बहुत अच्छे से सेवा करेगा। इसको तुम कर दीजिए, हर पड़ाव पार करते करते यहाँ तक पहुंचा है, आगे बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। मेरी बात याद रखिएगा सिलचर वालों, बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। एक बार सिलचर वाले चुनकर उसको गवा दीजिए। मुझे बताओ भाई, कमल के निशान पर बटन दबाओगे? অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে বরাক উপত্যকাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ড্রাগস নিয়ন্ত্রণের জন্য নার্কোটিক্স কন্ট্রোলের কার্যালয় স্থাপন করা হবে করিমগঞ্জে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনকে পরাক্রম দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হবে। পাথারকান্দি সমষ্টির ইসাবিলে বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু পালের সমর্থনে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এসব কথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, আসামকে সন্ত্রাসবাদ এবং আন্দোলনের পথ থেকে মুক্ত করেছে বিজেপি দল। কংগ্রেস দল বদরুদ্দিনের দলকে হাতে নিয়ে অনুপ্রবেশ ঘটাবে। তাই অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে বরাক উপত্যকাকে মুক্ত রাখতে বিজেপি প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। কংগ্রেস দল
বিকাশের চিন্তা করে না। বদরুদ্দিনের মতো লোকদের আশ্রয় দিয়ে জমি দখলের কাজ করে আসছে। তিনি বলেন, আসামে অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্রীকে বিনামূল্যে সাইকেল দেওয়া হবে। প্রতিটি উন্নয়ন খণ্ডে একটি ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করা হবে। 5 বছরের মধ্যে বরাকে মিনি সচিবালয়ের কাজ সম্পূর্ণ হবে। পাথারকান্দি সমষ্টিতে ফুড পার্ক গড়ে তোলা হবে। এতে কৃষকরা উপকৃত হবেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। এছাড়াও বিজেপি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। भारत माता की लोकप्रिय प्रत्याशी श्री कृष्णेंदु पॉल जी, आगे आओ कृष्णेंदु। हमारे जिला 4,33,000 घरों के अंदर नल से पानी पीने की व्यवस्था करी है और करीमगंज जिले में 4331 गरीबों के घर में नल से पीने का पानी पहुंचाने का काम किया है। हमने 6,000 रुपया हर किसान के बैंक अकाउंट में भेजा है। करीमगंज में 68,770 किसानों को 57 करोड़ रुपया उनके और पर्यटन का भी बढ़ावा करेंगे। आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम, आसाम को घुसपैठियों से मुक्त बनाने के लिए, आसाम को आतंकवाद से मुक्त बनाने के लिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि चुनाव के दिन आप सभी लोग मतदान करें और कमल के निशान पर बटन दबाकर मोदी जी के हाथ मजबूत करें। সোনাইয়ে মহাজোটের প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারে শাসক দল বিজেপিকে উৎখাতের ডাক দিলেন বামপন্থী নেতা কানহাইয়া কুমার। সোনাইয়ে মহাজোট প্রার্থী করিমউদ্দিন বরভূঁইয়ার নির্বাচনী প্রচারে এসে অশুভ শক্তিকে উৎখাত করে শান্তিপ্রিয় দেশ গঠনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালেন বামপন্থী নেতা তথা জেএনইউর ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সভাপতি ডক্টর কানহাইয়া কুমার। শুক্রবার বিকেলে স্বাধীনবাজারে বিশাল জনসভায় মহাজোটের এআইইউডিএফ প্রার্থী করিমউদ্দিন বরভূঁইয়ার পালে হাওয়া তুলতে বক্তব্য রাখেন কমরেড ডক্টর কানহাইয়া কুমার। এবছর বিধানসভা নির্বাচনে সোনাই কেন্দ্রে এটা সবচেয়ে বড় সমাবেশ ছিল। কয়েক হাজার জনতার উপস্থিতিতে দেশের তরুণ বক্তা কানহাইয়া কুমার বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কড়া সমালোচনা করে বলেন, যারা দেশকে বিক্রি করে দিচ্ছে তারা দেশের চৌকিদার দাবি করছেন, আর যারা দেশের সম্পদকে রক্ষা করতে প্রতিবাদ করছেন তাদেরকে দেশদ্রোহী বানানো হচ্ছে। দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষা করে ভ্রাতৃত্ববোধকে মজবুত করে তুলতে ভোট দিন। সোনাই সহ গোটা অসমে উন্নয়ন আনতে মহাজোটকে ভোট দিয়ে সরকার বানানোর আহ্বান জানান কানহাইয়া কুমার। শেষে আজাদির স্লোগান দিয়ে বক্তব্য শেষ করেন কানহাইয়া কুমার। সভায় উপচে পড়া ভিড়কে শান্ত করতে আয়োজক সহ প্রার্থী করিমউদ্দিন বরভূঁইয়াকে হিমশিম খেতে হয়েছে। यह जो हमारे देश की एकता है, जिसके बारे में गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्म सम्मान। मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, नौजवानों को काम, ब्राह्मण हो या दलित, सब जिए अपने आत्म सम्मान। इससे बनेगा देश महान। कि अगर आप समाज को बांटने वाली शक्तियों को हराना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में अपने वोट को नहीं बटने दीजिए। एकजुट होकर के वोट इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को समझ लीजिए। के आधार पर राजनीति नहीं हो, बल्कि देश के लोगों के जो सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, और आप तमाम लोगों के आत्मसम्मान पे अगर आप वोट करना चाहते हैं तो अपना एक एक वोट गिन करके दीजिए। हिंदुस्तान है, ये भारत है, और इस भारत की खासियत ये है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान ने एक साथ इस देश की आजादी के लिए फांसी दिया था। इस देश की खासियत ये है कि अगर इस समाज को आप धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करेंगे तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে সোনাইয়ে এআইইউডিএফ প্রার্থী ভোট আদায় করার চেষ্টা করছেন বললেন আমিনুল হক লস্কর। সোনাইয়ে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ভোট বৈতরণী পার করার চেষ্টা চালাচ্ছেন মহাজোটের প্রার্থী করিমউদ্দিন বরভূঁইয়া। বৃহস্পতিবার রাতে সোনাইর শিলডুপি জিপির মেনিপুরে এক নির্বাচনী জনসভায় এই মন্তব্য করলেন বিজেপি প্রার্থী আমিনুল হক লস্কর। তিনি বলেন, গত 5 বছরে সোনাইর অন্যান্য স্থানের মতো শিলডুপি জিপিতেও ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। এসব উন্নয়ন দেখে মহাজোটের এআইইউডিএফ প্রার্থী কোনো ইস্যু না পেয়ে এখন বিভাজনের রাজনীতি করছেন। এর থেকে সতর্ক থাকার জন্য হিন্দু মুসলিম দুটি সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। এদিন হাতিখাল, তরুতাজবাড়ি ও শিলডুবি জিপিতে নির্বাচনী জনসভা করেন আমিনুল হক। দলীয় প্রার্থীকে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সাংসদ রাজদীপ রায়, পশ্চিম সোনাই মণ্ডলের সভাপতি প্রদীপ দাস, জেলা পরিষদ সদস্য মানব সিং প্রমুখ। বিশেষ করে শিলডুবি জিপি এমন কোন রাস্তা বাকি নাই যেটা আমার এই 5 বছরে আমি করিনি। শিলডুবি থেকে শিলপুরি পর্যন্ত যেটা রাস্তা, ওই রাস্তাতে ইটের বাট্টার মালিকরা বাট্টা থেকে আটলা দিয়ে গাগা মারে গাড়ি চালাতে। এখন কিন্তু সোনাই সমষ্টির সবচেয়ে সুন্দর রাস্তা, মাত্র 5 মিনিট সময় লাগে শিলডুবি থেকে শিলপুরি সিঙ্গারা অবস্থা। আগে ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে মেনিপুর এই রাস্তার অবস্থা খারাপ ছিল, এই রাস্তাও আমি পুরা সিসি ব্লক দিয়ে করেছি। আজকে আপনার শিলডুবি থেকে দারবি রাস্তা যেটা, ওই রাস্তাও আমি করেছি। আজকে শিলডুবির একটা রাস্তা বাকি নাই যেটা রাস্তার কাজ শেষ হয়নি কিংবা রাস্তার কাজ আরম্ভ হবে। বিজেপি দলে জানে, বিজেপি সরকারে জানে, বিজেপি বিধায়কে জানে, এখানে সমস্ত 100% মুসলমান মানুষ জানিয়েও তো রাস্তার কাজ হয়েছে না। বিজেপি কোন জায়গা করবেন? এখন যে মহাজোটের প্রার্থী যে ভাই এখন কম বাঁচাও, কারণ বিজেপি সরকার যদি হয়ে যায় তাহলে আর মসজিদ আজান দিতে না। বিজেপি সরকার যদি হয়ে যায় তাহলে তকিল নিয়ে চলতে পারতে না। বিজেপি সরকার হয়ে গেলে সারা মসজিদ ভাঙি লাগবে। আরে বিজেপি সরকার হয়ে গেলে তো বিজেপি সরকার তো এখন আছে, দিল্লি তো বিজেপি সরকার, দিশপুরও বিজেপি সরকার, এখানে বিজেপির বিধায়ক, কোন জায়গাতে মসজিদ আজান দেওয়া বন্ধ হয়েছিল? বালু শিল্পের পর এবার ভোটার সচেতনতায় ঘুড়ি উৎসবের আয়োজন কাছাড় জেলা প্রশাসনের। ভোটার সচেতনতায় শুক্রবার ঘুড়ি উৎসবের আয়োজন করল কাছাড় জেলা প্রশাসন। বালু শিল্পের পর এবার ঘুড়ি উৎসবের আয়োজন করা হয় প্রশাসনের তরফে। শিলচর রংপুরে পুরনো সদরঘাট সেতুর নিচে বরাক নদীর পাড়ে উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়া ঘুড়ি উৎসবে প্রায় 100 জন প্রতিযোগী অংশ নেন। বিজয়ীদের পুরস্কৃতও করা হয়। ঘুড়ির মধ্যে লেখা ভোটার সচেতনতা বার্তার প্রসঙ্গ টেনে জেলাশাসক বলেন, ঘুড়িগুলো ওড়ার সময় কেটে কারো বাড়িতে পড়লে তারা এর মধ্যেও ভোটার সচেতনতার বার্তা পাবেন। ভোটারদের ভোট দিতে আগ্রহী করতে এই পদক্ষেপ বলে জানানো হয়। पिछले साल भी जब मैं था वहाँ पर बहुत सारे लोग काइट फ्लाइंग करते थे इन देयर लेजर टाइम, तो हमने वही सोचकर यंग वोटर्स को आगे लाने के लिए ये एक इनोवेटिव प्रोग्राम आज लॉन्च किया है। So we all urge people who are there to go and participate in the largest democracy festival and make your vote successful one. जो बहुत ही प्रयास करके हर दिन कुछ नया प्रोग्राम कर रहे हैं, हर दिन कुछ नया सोच ला रहे हैं। जैसे विकास ने बोला था, हम रंगोली कछार की धरती को सेलिब्रेट किए थे, सैंड आर्ट कछार की एनवायरनमेंट को सेलिब्रेट किए थे, आज हवा को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये हमारा गर्व है, ये हमारा लेगेसी है कि ये कछार को हम आगे लेके जाएंगे थ्रू डेमोक्रेसी। आज आप देखेंगे काइट फेस्टिवल में काफी सारे काइट्स में मैसेजेस भी है। इवन अगर काट के अगर वो काइट उड़ भी जाता है किसी ना किसी घर में जब गिरेगा, दैट विल अगेन बी अ रिमाइंडर कि आपको 1 अप्रैल को वोट देना है। तो ये मंच पे मैं फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि 1 अप्रैल को आइएगा एंड प्लीज कास्ट योर वोट। आई वांट टू थैंक सर्व शिक्षा अभियान टीम ऑल्सो, काफी लेडीज भी आए हैं, थैंक यू सो मच। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अ गुड सेफ टाइम, बट रिमेंबर 1 अप्रैल को वोट देना है। थैंक यू, नमस्कार। কাছাড় জেলার আশাকর্মীদের ভোট দেওয়ার কথা বলে যুগ্ম সঞ্চালকের কার্যালয়ে এনে হয়রানি করায় তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করলেন আশাকর্মীরা।
ভোট দেওয়ার কথা বলে জেলার আশাকর্মীদের যুগ্ম সঞ্চালকের কার্যালয়ে এনে হয়রানি করায় তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করলেন আশাকর্মীরা। শুক্রবার সকাল 7টায় ভোট দেওয়ার জন্য আশাকর্মীরা যুগ্ম সঞ্চালকের কার্যালয়ে উপস্থিত হন, কিন্তু সেখানে প্রচণ্ড অব্যবস্থা দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন আশাকর্মীরা। এর মধ্যে আবার অনেকের ভোটও নেই এখানে, তাই অযথা তাদেরকে এখানে নিয়ে এসে এভাবে হয়রানি করায় তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেন তারা। প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছাড়েন আশাকর্মীরা। এদিকে বিষয়টি নিয়ে যুগ্ম সঞ্চালক কার্যালয়ের আধিকারিকদের প্রশ্ন করা হলে তারা এ ব্যাপারে জানান, তারা কই বুট নাই, তারা বুটটা গেল কই? আর আমরা রে আনাইয়া আমরা রে আনাইয়া সাড়ে 11টা পর্যন্ত বইয়া কোনো সিস্টেম নাই সমস্যা এই যে প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সাড়ে 11টার সময় আচ্ছা খাসাড়ো মেডিকেল পেটি অনুযায়ী ডাকি আনছি কেন কো আর আনিয়া কোনো সিস্টেম নাই সাড়ে 11টা বাজে সাড়ে 11টার সময় কোনো ভুলের কি ঠিক করে আমরা কি তো মানুষ জানি আমরা করুনি সাবজেক্ট যারা পোস্টের ভোট অনুযায়ী অ্যাপ্লাই করছে তারা এখানে ভোট দিত। ভাই ইয়েতে ওই ডিসি অফিস থেকে স্টাফরা আইতে হয়তো কিন্তু 11:30 বাজে, হ্যাঁ আসলে সকাল থেকে ওকে কাউরে রেখে সব ক্যাপসাইটে রেখেছে। আজকে আমরা এখন বিচারবো তারা ব্যবস্থা করছি, এখান থেকে তারা ভোট দেবো। সব স্টাফরা ওখানে গেছে, যে ব্লকে যারা আছে তারা সার্কুল হচ্ছে পঞ্চায়েত সার্কুল হচ্ছে দেবো। হ্যাঁ যেমন এই সব বাসার আগে বসে দিচ্ছে মেসেজগুলো গেছে হোয়াটসঅ্যাপটাতে সব জায়গায়, বুঝছেন না আমার হচ্ছে নাই এটা মডেল স্যার জানে, নলেজ স্যার ফোন করছি। হ্যাঁ ডিসকমিউনিকেশন হয়েছে, বোঝাবুঝির গন্ডগোলের লাগে এটা একটা সৃষ্টি হয়েছে। আচ্ছা, আর এখন বর্তমানে তো ভোট চলে কেন পুলিশ রিজার্ভ আমরা থাকিয়া ব্যবস্থা করছি, এডিসি মেমো দুজন পুলিশ রিজার্ভের সহযোগিতা করছে। অথরিটি থেকেও বুঝতে পারছি না। ভাবছিলাম এখন লোক একসঙ্গে জমা, এটা তো অ্যাকচুয়ালি অনেস্টলি স্পিকিং কিউরের দোষারোপণ করি আর না, এটা সাবজেক্টটা তো ফ্রম অথরিটি, তারা মানুষের স্টার্ট দিত। আমি যোগাযোগ করছি কিন্তু ট্রাফিক জামে পড়িয়া অতটা ব্যালট বক্সে তারা বুঝে তারা দেরি করছে, একটু লেট হয়েছে তারা দেখতে। ঠিক আছে, এইটাই পয়েন্ট দিচ্ছে আশা করি। না আজকে এখানে যে আশারে আনা হয়েছে ভুল কথা হইয়া, তারা নির্বাচনের কথা হওয়া হয়েছে না, তারা কইছে জয়েন্ট ডিরেক্টর অফিসে আও। তা আমরা আশা যোগাযোগ করার পর আমরা 7টার সময় 8টার সময় আইছি, জলের ব্যবস্থা পর্যন্ত নাই, অত দূর থেকে গাড়ি ভাড়াও নাই, আটিয়ে আইছি আমরা। এখানে দেখা যার যে তার কাছে পয়সাও নাই, আবার তারা কয় ভোট দেওয়ার লাগে। এটা আজকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে এইভাবে কোনোদিন কোনো সিস্টেমও দেখা গেছে না যে ডাকিয়া নিয়ে সরকারি কর্মচারীরা সকলের ভোট আলগাইয়া লওয়া হয়ে যায়। আর ব্যালট পেপারও ভোট হইতো কিবা যারা হ্যান্ডিক্যাপ তারারে বাড়িতে গিয়ে ভোট লওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা তো সচ্ছল মানুষ, তারা তো তারা সেন্টারও ভোট দিতে পারে, তারা খেনে পারে কেন ডাকিয়ে নিয়ে ভোট লওয়া হয়। কাছাড় কাগজকলকে বিজেপি নির্বাচনী ইস্তেহার থেকে বাদ দেওয়ায় শিলচরে কাগজকল কর্মীদের বিক্ষোভ মিছিল। বিজেপির নির্বাচনী ইস্তেহারে কাছাড় কাগজকলকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে শুক্রবার শিলচরে বিক্ষোভ মিছিল বের করলেন কাগজকল কর্মীরা। তারাপুর ওভারব্রিজের সামনে থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বিক্ষোভ মিছিলটি শেষ হয় ন্যাশনাল হাইওয়ে পয়েন্টে। বিভিন্ন প্রতিবাদী স্লোগান দেওয়া হয় বিক্ষোভ মিছিলে। যারা দেশের সমস্ত শিলচর রেডক্রস নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেন রেডক্রস মেম্বার ফোরাম। শিলচর রেডক্রসকে রাজনৈতিক এজেন্ডা হিসেবে বিজেপি ব্যবহার করছে। শুক্রবার প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এই অভিযোগ উত্থাপন করলেন রেডক্রস মেম্বার ফোরামের কর্মকর্তারা। ফোরামের তরফে শঙ্কর দে এদিন রেডক্রস নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিলচর রেডক্রসকে বুথের রাজনীতির আঙিনায় ব্যবহার করা হচ্ছে, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, অপ্রত্যাশিত। শিলচর রেডক্রসের ইতিহাসে এরকম ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। শিলচর রেডক্রসকে নিয়ে গোয়েবংশীয় তথ্য অর্থাৎ মিথ্যা কথাকে বারবার বলে সত্য হিসেবে প্রতিপন্ন করার একটা কৌশল, নির্বাচনী কৌশল বলবো, সেটা গ্রহণ করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারে বরাকে এসে বরম বাবা মন্দিরে পুজো দিলেন বামপন্থী নেতা কানহাইয়া কুমার।
শুক্রবার নির্বাচনী প্রচারে বরাকে এসে বামপন্থী যুবনেতা কানহাইয়া কুমার সকালে কুম্ভীরগ্রাম বিমানবন্দর থেকে সোজাসুজি পশ্চিম সোনাইর বড়মবাবা মন্দিরে ছুটে যান। বড়মবাবা মন্দিরে পুজো দিয়ে স্থানীয় নাচঘরে এক সংক্ষিপ্ত নির্বাচনী সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কানহাইয়া কুমার এবার পরিবর্তনের ডাক দেন। বিভিন্ন ইস্যু উত্থাপন করে শাসক দল বিজেপিকে এক হাত নেন। তিনি বলেন, যারা দেশের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে এদের থেকে সতর্ক থাকুন। নির্বাচনে মহাজোটের প্রার্থীদের ভোট দিয়ে অত্যাচারী স্বৈরাচারী বিজেপি দলকে ক্ষমতাচ্যুত করুন। কংগ্রেস, এআইইউডিএফ ও বামপন্থী দলের কর্মকর্তারা তাঁকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান। देश के लोगों से बना है और देश के भीतर जो रहने वाले लोग हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चाहे ब्राह्मण हो या दलित हो, आसाम में रहने वाले हो कि बंगाल में रहने वाले, कश्मीर में रहने वाले हो, कन्याकुमारी में रहने वाले, इन तमाम 135 करोड़ लोगों को मिला करके देश बनता है। जैसे 5 उंगली है, जब हम 5 उंगलियों को इकट्ठा कर देते हैं तो मुट्ठी बन जाती है, और यही मुट्ठी जो है वो देश का प्रतीक होता है। इस देश को जाति और धर्म के नाम पे जो कमजोर करना चाहते हैं वो बेईमान लोग हैं, बेईमानों को ये 5 साल में एक बार मौका आया है। जो आपकी समस्या है, जो आपका मुद्दा है, उस मुद्दे पे आप अपना मतदान कीजिए और वैसे व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो व्यक्ति आपके बीच में रह करके आपके रोजी रोजगार के लिए, आपके हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर सके, न्याय और बराबरी को समाज में स्थापित कर सके। यही आग्रह लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ। শিলচর 12 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির 201 নম্বর বুথ নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধন হল বৃহস্পতিবার। শিলচর 12 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির 201 নম্বর বুথ নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন হলো বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। ফিতা কেটে এদিন কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করেন ওয়ার্ডের শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ অজিত চন্দ্রদেব। উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড প্রভারী দেবাশিস সোম, বুথ সভাপতি সঞ্জয় রায়, সম্পাদক রিন্টু দেব, বিশিষ্ট কর্মকর্তা আরতি রায়, প্রাক্তন সভাপতি অভিজিৎ পাল, দলের প্রাক্তন ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট স্বপ্না দত্ত চৌধুরী প্রমুখ সহ বুথ কমিটির কর্মকর্তা সদস্যগণ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কর্মকর্তারা বলেন, শিলচরের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী দীপায়ন চক্রবর্তীকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে বিধানসভায় পাঠাতে নির্বাচনী প্রচার অভিযানে দলীয় কর্মী এবং সমর্থকরা যেভাবে প্রতিদিন অভূতপূর্ব সাড়া পাচ্ছেন জনগণের, তাতে বোঝা যায় বিরাট ব্যবধানে এবার শিলচর থেকে জয়লাভ করবেন বিজেপি প্রার্থী দীপায়ন। এর জন্য সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন দলের কর্মকর্তারা। আমার একটাই নিবেদন থাকবে, আগামী 1 তারিখ আমরা যাতে প্রত্যেক ভোটারকে নিয়ে ভোট সেন্টারে ভোট দেওয়াতে পারি এবং আমাদের প্রার্থী শ্রী দীপায়ন চক্রবর্তীর পক্ষে ভোটদান করাতে পারি, সেই লক্ষ্য আমাদের। এবং আমাদের প্রার্থী আগামী দিনে 50,000 ভোটে যে জয়ী করার যে আমরা স্বপ্ন নিয়েছি, সেই স্বপ্ন যাতে আমাদের সাকার হয়, সেই আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়েই আজকে আমরা এই নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন করলাম। রাত্র 8 ঘটিকায় আমাদের 12 নম্বর ওয়ার্ডের যে নির্বাচনী কার্যালয়, সেই কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন হলো। শ্রী দীপায়ন চক্রবর্তী মহোদয়কে পদ্মফুল প্রতীক চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য এবং আসাম বিধানসভায় উনি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য শিলচরে যে সমস্ত সমস্যা আছে, জলাজলের সমস্যা, রাস্তাঘাটের সমস্যা, সবচেয়ে বড় সমস্যা শিলচরের বর্তমানের যে সমস্যা ট্রাফিক জ্যাম, তার জন্য শিলচরে একটি ফ্লাইওভারের যে সূচনা আমাদের সরকার বাজেটের মধ্যে নিবন্ধ করেছিলেন এবং প্রজেক্ট রিপোর্টও গিয়েছে, সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে শিলচর শহরে যানজটের চিরদিনের মতো যে সমস্যা সমাধান হয় এবং বাইরের যে সমস্ত বাইপাস আছে, বাইপাসটা যাতে অবিলম্বে এটা কার্যকরী হয়, বাইপাস যাতে চালু হয়, সেই প্রচেষ্টা উনি করবেন আসাম বিধানসভায়। তার জন্য সবাইকে বলছি, শিলচরবাসী সবাইকে, বিশেষ করে আমাদের 12 নম্বর ওয়ার্ডের সমস্ত নাগরিকবৃন্দকে যাতে পদ্মফুল প্রতীক চিহ্নে ভোট দিয়ে আমাদের পার্টির প্রার্থীকে শ্রী দীপায়ন চক্রবর্তীকে বিপুল ভোটে জয়ী করে আসাম বিধানসভায় প্রেরণ করেন। এই নিবেদন সভাপতি রইল। ধন্যবাদ। বসন্ত উৎসবে কপালে আবির দিয়ে দীপায়নকে আশীর্বাদ করলেন শিল্পীরা। বসন্ত উৎসবে কপালে আবির দিয়ে দীপায়নকে আশীর্বাদ করলেন শিল্পীরা। দুদিন পরেই দোল উৎসবের আগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বসন্ত উৎসবে এই অঞ্চলের শিল্পীদের সঙ্গে বেশ কিছু সময় কাটালেন শিলচরের বিজেপি প্রার্থী দীপায়ন চক্রবর্তী। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানটি শুরু হওয়ার আগে সদ্যপ্রয়াত বরাক উপত্যকার সঙ্গীত জগতের নক্ষত্র আনন্দময়ী ভট্টাচার্যকে
শ্রদ্ধা জানালেন দীপায়ন। মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট শিল্পী দিলীপ সিনহা, সন্দীপ আচার্য, নিলয় দত্ত, দেবাঞ্জন মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য শিল্পীরা আবির পরিয়ে দীপায়নকে আশীর্বাদ করতে লক্ষ্য করা গেল। নিজের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, এই সমাজে সার্বিক উন্নয়নে শিল্পীদের যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। অতীতে বিভিন্ন মঞ্চে একজন ম্যান্ডোলিন শিল্পী হিসেবে অনুষ্ঠান করেছেন। সেই সুবাদে শিল্পী জগতের সঙ্গে তার একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে বলেন দীপায়ন। শিল্পীদের যোগ্য সম্মান দিয়ে আগামীতে তাদের পাশে থাকবেন জানালেন দীপায়ন। বসন্ত উৎসব উপলক্ষে এদিনের অনুষ্ঠানে শিল্পীরা দোল উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিদর্শন করেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে তার প্রয়াণের মর্মাহত ও শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের জানাই আমার সমবেদনা। অসংখ্য ভট্টাচার্য। শেষ করার আগে বিশেষ খবর আরও একবার। মহাজোট সরকার গড়লে বাড়বে অনুপ্রবেশ আর আতঙ্ককারীদের দৌরাত্ম্য, বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শাসক দল বিজেপিকে উৎখাতের ডাক কানহাইয়া কুমারের। দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন তৈরি করছেন সোনার এআইইউডিএফ প্রার্থী, মন্তব্য আমিনুল হকের। ভোটার সচেতনতায় বালু শিল্পের পর এবার ঘুড়ি উৎসব কাছাড় প্রশাসনের। এখনকার মতো বিটি নিউজ এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।